ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ कबीर चंदन का बिरवा भला भेड़ो ढाक पलास। ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास महावाका अनुसार गुरु मां की हजूरी च बैठी हुई गुरु प्रसाद संगत जीओ वाक आया है सोठली वार विचों नानक रूपी साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी अमृत रूपी बचना द्वारा फरमाउंदे हैं माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया मानमुख खाधे गुरमुखे उबदे जिनी सच नाम चित लाया। सो मैं मुख वाक ते विचार करन तो पहला आई साध संगत दे चरनां 'च बेनती करदे हां किसी ने माया देने की कोशिश नहीं करनी। धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा हजारा सिंह जी टुटे घूमने वाले जिन्हां दे बारे गुरु महाराज जी बाणी जी फरमाउंदे आ ब्रह्म ज्ञानी सेठी का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का सकल अकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी सर की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना उन्होंने वचन है जिते भी भोग पाते जो तीर नहीं झाड़नी भाव लोगों के कीए नहीं फुलने ताकि खुशी ना कोई भोग ते आए ये ना महसूस करे पहला 10 40 50 देंगे फिर ही कड़ाह प्रसाद छकन मिलेगा फिर ही लंगर छकन मिलेगा। बाणी च लिखा है आत्म जो नरमायल कीजै आप बराबर कंचन दीजै राम नाम सर तो न पूजे। गुरु जी कहते कोई गुरु वाला होके सतनाम का सिमरन करके आत्मा को पवित्र कर ले अपने बराबर सोना दान भी दे ले फिर भी सतनाम वाहिगुरू नाम की बराबरी नहीं हो सकती। आत्म जो नरमायल कीजै खड्डे पढ़दा अमृत छक के वाहिगुरू का सिमरन करके आत्मा पवित्र कर ले अपने बराबर सोना दान भी दे ले फिर भी सतनाम वाहिगुरू नाम की बराबरी नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञानी को नाम लेके आत्मा पवित्र कर ले अपने बराबर सोना दान भी दे ले फिर भी सतनाम वाहिगुरू नाम की बराबरी नहीं हो सकती। संत जना का निर्मल मन संतां को नाम लेके आत्मा पवित्र कर ले अपने बराबर सोना दान भी दे ले फिर भी सतनाम वाहिगुरू नाम की बराबरी नहीं हो सकती। साध के संग पाइए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान। साधु तो नाम लेके आत्मा पवित्र कर ले अपने बराबर सोना दान भी दे ले फिर भी सतनाम वाहिगुरू नाम की बराबरी नहीं हो सकती। आप मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऊठ बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सदका। जिहड़ा जन दा सदा काम की आ उठद्या भी उन्होंने दिल चों सतनाम वाहिगुरू सिमरन नहीं बोलता बहद्या भी उन्होंने दिल चों सतनाम नाम नहीं बोलता लम्मे पिया भी सतनाम वाहिगुरू नाम नहीं भुलदा बई
ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸੇਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਜਾਵੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਜਾਪੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਸੋ ਸਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਜ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਈਏ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਈ ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਵੈਸ਼ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇ ਸਤਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਵਲ ਹੈ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਉਹ ਮੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ, ਸਭ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਸਰਵ। ਖਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਖਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤਨ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮ ਜੋ ਨਰਮਾਇਲ ਕੀਜੇ, ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਕੰਚਨ ਦੀਜੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਉ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਮੇ ਮੱਧੜੇ ਪੌਣੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਕਣਕ ਬੰਨੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਨੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਨੇ ਬੋਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਲੰਗੇ ਲੂਲੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜਬਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਤ ਅਮਜਵੇ। ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਜਬਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਮਜਬ ਬਣਾਏਗੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਈ। ਮਜਬ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੁਆਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬ ਬਣ ਗਏ। ਮਜਬਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੜੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬਈ ਨਮਸਤ ਮਜਬੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਈ। ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਖਾ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣ ਗਏ। ਪੜੀ ਜਾ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੇ ਨਮਸਤ ਅਮਜਬੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਨਮਸਤ ਅਧਰਮਮ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢਾ ਸਾਡਾ। ਧਰਮ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਬਈ। ਸੋ ਨਮਸਤ ਆਜ਼ਾਦੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਏ। ਸਾਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਤ ਆਜ਼ਾਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਓ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਸੁਬੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕਾ? ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਨੇਕੋ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ, ਭੰਗ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕਾ? ਤਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋਂ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਭੈ ਦਿਆਲਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹਦਾ ਭੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਬਈ, ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਭੇਖ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭੇਖ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭੇਖ ਚੰਗਾ। ਭੇਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਰ ਪੜੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਤਾ ਭੇਖੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਭੇਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਮਸਤ ਅਧਾਮੰ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਧਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਰੱਬ ਏਕਾ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦਾ ਧਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦਾ ਧਾਮ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤਾਂ, ਚਰਚ ਬਣਾਏਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਮਸੀਤ 'ਚ, ਚਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਣਾਏਗੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਸਤ ਅਧਾਮੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਮਸਤ ਅਲੇਖੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਖਾ ਮਿਟੈ ਤਾਹੇ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਈ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਖਾ ਮਿਟੈ ਤਾਹੇ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਮਟਾਇਆ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਖਾ ਮਿਟੈ ਤਾਹੇ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਓੰਕਾਰ ਲਖੇ ਜੋ ਕੋਈ, ਸੋਈ ਲੱਖ ਮਿਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਬਈ ਗੂੰਗਾ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਵਸਥਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚਿਪੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚਿਪੜ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬਤਾਏ ਜੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਹਾਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਊਗਾ ਦਾਣਾ ਖਾਊਗਾ ਨਾਲ ਖਾਊਗਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਲ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਪਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਰਾਂ ਆਈ ਜਾਣ ਪੜੀ ਜਾਣ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਊਗਾ ਦਾਣਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਲ ਫਸਾਊਗਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਤਰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਫਸਦੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੰਭ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇ ਦੂਰ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਤੀਰ ਚਲਾਤਾ ਕਾਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਭਟਕਿਆ ਵੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਓਂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹਨੂੰ ਖੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੀਨੋਂ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਰੰਗਿਸ਼ ਤ੍ਰਿਉ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸੋਧੇ ਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ? ਵੀ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਅੰਨੇ ਗਾਵੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਨ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਤੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵਜਾਉ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਮੁਕਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਂਦ ਪਾਈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜੀਰੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੋ ਜੀਰੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਕਟਾਏ ਪਾਗਲ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਅੰਨੇ ਗਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਸਾਰਾ ਮਨ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ। ਹਮ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਸਗਲ ਕਾਰਾ ਹਮ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਜੇ ਤਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੋਧਨ ਮੁਕਤਾ ਜਾਣ ਇਹ ਨਾਲ ਹਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਾਥੀ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਏ ਜੇ ਸਿਮਰ ਸੰਕਟ ਮਿਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਈ ਜੇ ਸਿਮਰ ਸੰਕਟ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਸਾ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਸੋ ਬਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਬੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਮਝੋ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੋਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿੰਦ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤਲਗੰਧ ਜਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ ਕੂਕਰੇ ਸੂਕਰੇ ਗੰਧਵੇ ਕਾਕੇ ਸਰਨੇ ਤੋਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ, ਸੂਕਰੇ ਸੂਰ ਵਰਗੇ, ਗੰਧਵੇ ਖੋਤੇ ਵਰਗੇ, ਕਾਕੇ ਕਾਂ ਵਰਗੇ, ਸਰਨੇ ਸੱਪ ਵਰਗੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਬ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮੰਤ ਮਿਲਤ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਬੇਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਲੀਨ ਜੀ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਚਤੁਰ ਜਵਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮੰਤ ਮੂੰਹ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਚੁੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਬ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮੰਤ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਿਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨ ਜੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਾਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ।
ਔਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਸੰਤ ਭਾਜਿਆ ਕੇਵਲ ਨਾ ਸਾਹ ਸੰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਾਹ ਸੰਤ ਜਗਾ ਜਾਗ ਰਾਤ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਭਾਉ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਐ ਸੁਖਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਖਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਆਖੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ। ਐਸੀ ਸੁਖਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਬਾਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਸੁਖਣੀ ਪੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਜਪ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਪੜੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਵਾ ਗਈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਬਈ ਸੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਸੁਖੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪੇ ਲੱਗਣ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਪੈਰੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਰੀ ਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੀ ਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਤਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਅਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆਇਆ ਫੇਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਖੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪ ਕਿਸੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬੁੱਲੂ ਦਮੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸਾਥ ਸੁਣਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਪੜੇ ਦੇ ਚੜਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਵੈਸ਼ਨ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸਭ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਜਾਗੇ ਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਨਮੇ ਐਵੇਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹ ਅੱਜ ਬਣਾ ਜੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਏਦਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਚ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਨਰਮਾਇਲ ਕੀਜੈ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਕੰਚਨ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਾ ਤਪਾ ਆਪਣਾ ਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਰਤਾ ਸ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਈ। ਨਾਮ
सुरोनी सर्व है वेद पुराण सब सुधाकर कीने राम नाम जप जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ आ गए आ सतनाम वाहिगुरू निकले अं धार्मिक ग्रंथों को वड्डे समझते सतनाम वाहिगुरू निका समझते बोर्ड का बी कितना कला निका जिहा जे कह दिए बोर्ड लग्या होगा कि बोर्ड कि लग्या यार अज बोर्ड कि लग्या हो सकता पिपल का बीज निका जाता कहते पिपल लग्या बड़ा वड्डा कहते कि हो सकता अं सतनाम वाहिगुरू निका जा समझते हैं पर यह नहीं समझते ये सारी सृष्टि लुकी हुई है हर समझ गयो सगल का सब हर समझ गई सृष्टि रहती कीता पसाओ एको गवाओ देखते हुए लख दरिया कुदरत कौन कहा विचार मारम जाओ एक बार भावे साई मेरी बात सदा सलाम कहते सतनाम वाहिगुरू क्या सृष्टि रहती ऐ सतनाम वाहिगुरू निकाला समझते हैं मुठ की आ सतनाम वाहिगुरू पूरा प्रभ राधया पूरा जावा नाम पूरा पाया पूरे दे दो आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाम तू ही गुरु साजिया मेरा सब पहला नंबर केड़ा परमेश्वर का तो नाम का दूसरा नंबर उसकी रचना का है सो कहण तो भाव असीं नाम नूं निगा समझते हाँ सो वेदां ग्रंथां साधा संतां नूं गुरुआं नूं वड्डा समझदे धन धन गुरु जे नाम रखदे जे नाम जप लिया तो फिर गुरु एक वड्डा की होया रब का नाम कि जे नाम जप लिया तो ब्रह्म ज्ञानी सास कला सरे हर नाम मन धन से नाम का पूर्ण सोई संत भी वही है जो नाम जप लिया गई साध भी वो है जो नाम जप लिया वा जन भी वो जो नाम जप लिया उठ बैठ स्वरूप नाम वो नाम के जन के संत नाम सिख भी वही जो नाम जप लिया है भगत भी वही जो नाम जप लिया है वड्डा फिर रागी वड्डा रब का नाम बहुत शास्त्र और स्मृति पेखे सकट ढोल पूज नाई हर हरे नाम अमोल कहते मैं अनेक धार्मिक पढ़ के वेखे बहुत शास्त्र और स्मृति पेखे सकट ढोल सारे पढ़ के विचार के समझ ले पूज नाई हर हरे नानक नाम अमोल प्रभु प्रभु का नाम के प्रभु के नाम जपने की बराबरी नहीं कर सकता ਅਸੀਂ वेदां ग्रंथां ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਦਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਤਿ ਹਰ ਸਾਸਤਰ ਸਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਧਰਮ ਕਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਮਨ ਦੇ ਕਰਿਆ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਕੋ ਜਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੋਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਪੜਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਵਨ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪੜਦੇ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਹੋਵੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਤਿ ਧਿਆਨ ਹਰ ਸਾਸਤਰ ਸਮਤ ਵਿਗਿਆਨ जोग व्यास कर धर्म क्रिया सब त्याग मन मते फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुण्य नाम हुए बहुत शरीर कटाए हुए का राती वर्त नेम करे वो भाती नहीं तो राम नाम विचार नाम गुरमुखी नाम जपिए एक बार गुरु जी कहते नुगरा बंदा रब नूं लभणी जिन्ने मर्जी जाप कर ले सब कर ले ज्ञान दी गल्लां कर ले ध्यान दी गल्लां कर ले हर साधन समत हो गया छे शास्त्र 27 स्मृतियां दे विज्ञान भी कर ले जोग व्यास कर्म धर्म क्रिया जोगियों वाला अभ्यास कर ले अनेका कर्म धर्म कर ले सगल त्याग मन मते फिरिया मां प्यो पत्नी धियां पुत्र भैन भरा सज्जन मित्र रिश्तेदार घर बार जीवी ज्यादा है जंगल निकल जाए तब फिर नहीं लगूगा जो व्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मते फिरिया अनेक प्रकार किए भोजन होरे मन मन वाला अनेका रब नूं लभण दी जतन कर ले पुण्य दान होंगे बोल अनेका पुण्य दान कर ले हवन करा ले हीरे रत्न ज्वाला दान कर ले शरीर कटाए होने का राती निगंध का शरीर कटा के हवन में पा ले वर्त नेम करे वो भाग्य अनेका वर्त नेम कर ले नहीं तो राम नाम विचार दान गुरुमुखे नाम जपिए एक बार गुरु वाले हो गए एक सतनाम वाहिगुरू वाले विचार करिए जिन्हें कर्म धर्म एक सतनाम वाहिगुरू अपने बराबर नानक कागज लख मन
पढ़ पढ़ कीजिए भाओ, मसू तोड़ना आवी लेखन पन चलाओ, दी तेरी कीमत ना पावे हम केवड़ा खाना। ओट पटी तेरी आग पवन पीने प्याओ, चंद सूरज विभिन्न देखा सपने सोना खाओ, दी तेरी कीमत ना पावे हम केवड़ा खाना। पंखी होए के देवो सैर समाने जाओ, नजरी किसे नाम ना खिपियां ना खाओ, दी तेरी कीमत ना पावे हम केवड़ा खाना। गुस्सा कटिया बार बार किसी किसा पाए, अगी से दी जारिए पसंद से दी राजा, दी तेरी कीमत ना पावे और केवड़ा का ना। कहने को भाव है भई रब दे नाम दी भी होर कोई होर चीज नहीं, रब दे नाम दी